students, welcome to Mahila Samaja online classes. In previous class we have completed exercise 3.1. Today let us learn about the problems involving both addition and subtraction operations, means mixed operations. Exercise 3.2. Observe the textbook page number 37 while watching the video. The first main, solve. Here mixed operation means we should do the addition first, then we do the subtraction. So both the operations we called as mixed operations. First we write the first step. You add the both the numbers 54,398 plus 24,897. Eight plus 7, 15. Take one carry. So 9 plus 9, 18. 18 plus 1, 19. Again one carry. 3 plus 8, 11. 11 plus 1, 12. Write 2. Take one carry. So 1 plus 4, 5. 5 plus 4, 9. Again 5 plus 2, 7. See, it is the sum. Again, you compare the which is biggest number. This one or this one. So it is the sum is the greatest number. So you should write the second step. 79,295 minus, write this one, 39,486. Now do the subtraction work. See, 5 minus 6 we can't do. Take one borrow from next number. It become 15. Again here 8. So 15 minus 6, 9. 8 minus 8, 0. Next one, 2 minus 4 we can't do. Take one borrow, it become 12 and here remaining 8 is there. So 12 minus 4, 8. Again 8 minus 9 we can't do. Again take one borrow, it become 18. Then here 6. So 18 minus 9, remaining 9. 6 minus 3, 3. So what is the answer? 39,809. It is the answer. The second problem, 43,618 plus 6,382 minus 29,467. First we add these two numbers. That is the first step. 43,618 plus 6,382. In the 10,000 place there is no number, so you put there 0. Then you add up 8 plus 2, 10. 1 carry. 1 plus 1, 2. 2 plus 8. Again 10. 1 carry. Again 1 plus 6, 7. 7 plus 3, 10. 1 carry. Again same 10. 1 carry. We get the 50,000. Now you compare both the numbers. 50,000 is the sum. It is the greatest number. In second step you write that 50,000 minus 29,467. Now do the subtraction. See, all the 4 digits are 0. So we take
borrow from here to here. First, it is the first step. 5 ಇಂದ ಒಂದು borrow ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. It become 10. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 is there. ಸೊ 10 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು borrow ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 10 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು borrow ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 9 ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ 7 3, 9 minus 6 3, 9 minus 4 5, 9 minus 9 0, 4 minus 2 2. So the answer is 20,533. The third problem, 21,679 plus 27,428 minus 2,438. First step, we add both the numbers. 21,679 plus 27,428. 9 plus 8 17, 1 carry, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10, 1 carry, so 11, 1 carry, 9, then 2 plus 2 4. It is the sum. Again you compare it, both the numbers, it is the greatest number. So in second step you write that 49,107 minus 2,438. There is no number in the 10,000 place, put the 0, then do the subtraction work. 7 minus 8 we can't do, so take one borrow from next number, means tens place, it becomes 17. See, here there is no number, so you should take the borrow from next number. Here to here you should take, it become 10. Again 10 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು borrow ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 17 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಪಕ್ಕದಿಂದ 1 borrow ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 17 minus 8 9, 9 minus 3 6, 10 minus 4 6, 8 minus 2 6, 4 minus 0 4. What is the answer, children? 46,669. Second one, solve the following problems. Second question, Mr. Anand has rupees 15,282 in his bank account. He deposits rupees 25,718 on Wednesday. He withdraws rupees 30,145 on Thursday. Find his bank balance after withdrawal. Children, ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15,282 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿಸೋದು. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ? 25,718 ಅಷ್ಟು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅವನು 30,145 ಅಮೌಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ?
15,282. ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವನು ಹಾಕ್ದ? ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ 30,000. Sorry, 25,718 ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅವನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 2 + 8 10, 1 carry, again 10, 1 + 8 9, 9 + 1 10, again 1 carry, again 3, 3 + 7 10, 1 carry, 11, 1 carry, 4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 41,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ in his account ಎ ಬರ್ದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ in his account after deposit ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೂಪೀಸ್ 41,000 ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಮೌಂಟ್ he withdraw on Thursday ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ರೂಪೀಸ್ 30,145. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತುಂಬಿದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 zeros ಇದೆ. 3 zeros ಇಂದನೂ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಗೇನ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 10 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗಿ ಇದು 9 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 - 5 5, 9 - 4 5, 9 - 1 8, 0 - 0 0, 4 - 3 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 10,855 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಸ್ ರೂಪೀಸ್ 10,855 in his bank balance after withdrawal. The third question, Mrs. Anita has rupees 50,000 with her.
She purchases a color TV for rupees 13,538 and a refrigerator for rupees 16,990. Find the amount left with her after the purchase. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 50,000 ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿದು ಅಂದರೆ rupees 13,538. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟು 16,990 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ the cost of color TV rupees 13,538. The cost of a refrigerator rupees 16,990. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 8 + 0 8, 3 + 9 12, 1 carry 10 15, again 1 carry 10, 1 carry rupees 30,528. ಸೊ ಎರಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, 30,528 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಮೌಂಟು, ಎಸ್ 50,000 rupees 50,000 she had. Amount she spent ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಲು, 30,528. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ನಂಬರಿಂದ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಝೀರೋಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ನಂಬರಿಂದ ನಾವು ಝೀರೋಸ್ಗೆ ಬಾರೋ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 5ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, 10 ಆಯಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10, ಇಲ್ಲಿ 9, ಅಗೇನ್ 10 9 ಮತ್ತು 10, ಇಲ್ಲಿ 9. ಈಗ ಮಾಡಿ 10 - 8 2, 9 - 2 7, 9 - 5 4, 9 - 0 9. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 - 3 1. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವಳ ಹತ್ರ, 19,472 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, thus rupees 19,472 left with her, left with Anita.
Understood now, children? Fourth question, 60,000 school uniforms are provided for school children of a district. 12,372 and 23,003 uniforms were distributed to schools of 2 taluks of the district. Find how many uniforms are remaining. Children, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 60,000 ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12,372 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸು ಮತ್ತು 23,003 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ 2 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ 60,000 ಇದೆ. ಅವರು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 12,372 ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ, ಮತ್ತೆ 23,003 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number of uniforms distributed in one taluk. $12,372. Number of uniforms distributed in another taluk. 23,003. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 7 3 ಅಗೇನ್ 5 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 35,375 ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ತಾಲೂಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ distributed in 2 taluks. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 35,375. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 6 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಯ್ತು. 10 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಇದು 9, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲಿ 9. ಸೊ 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 3 6, 9 minus 5 4, 5 minus 3 2. So remaining. ಈಗ conclusion, last conclusion ಬರೀರಿ. Thus 24,625 uniforms
left are remaining. That's all, children. So today we have completed chapter 3 subtraction. I hope you all understood this chapter. Thank you. Have a wonderful day.